جی ناظرین، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ڈاکٹر ابرار صاحب گفتگو کر رہے تھے. نصرت سہیل صاحبہ، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ ماشاءاللہ ماہر تعلیم ہیں اور بڑی اچھی طرح ان چیزوں کو سمجھتی ہیں، تو اس میں جو ریاست کو پالیسی بنانے کی ضرورت ہے اور ہمارے فیڈرل بورڈ اور مختلف جو پنجاب میں یا KPK میں سندھ میں جو چیزیں کر رہی ہیں، تو تعلیم پہ زیادہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ تعلیم میں تو جی زیادہ کیا، صرف تعلیم ہی پہ توجہ دے دیں تو سارے کام آپ کے پورے ہو جائیں گے. جی کر بھی رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں بھی کرے، لیکن وہ کس حد تک کامیابی کے ساتھ اور کس گول کے ساتھ کریں اس کو دیکھنا ہے کہ ایم اور آبجیکٹیو کیا وہ اچیو کر پا رہے ہیں یا صرف خانہ پوری ہو رہی ہے اور کچھ نہیں ہو رہا. اس کے لیے پھر میں وہی بات کروں گی کہ پرائیویٹ سیکٹر زیادہ کام کر رہا ہے، جو مرضی آپ اس کو کر دیں، لیکن پرائیویٹ سیکٹر بڑی دیانتداری سے، بہت جانفشاری سے، ہمارے دروازے ہر وقت کھلے ہوتے ہیں، ہمارے ماں باپ سے ڈائریکٹ انٹریکشن ہر وقت ہوتا ہے. اس کو یہ کبھی بھی اس چیز کی تکلیف نہیں ہوتی کہ ہمیں ٹائم لے کے جانا ہے. آسان طریقہ کار ہوتا ہے، آسان طریقہ کار ہے، اپروچیبل ہوتے ہیں ہم لوگ ایز کمپیئر ٹو ادر سیکٹر. لیکن پھر بھی جتنا کوشش کر سکتے ہیں کر رہے ہیں ہم، تو اس پہ ہی بہت خوش ہے کہ ایٹ لیسٹ جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کریں. یہ نہ ہو کہ بالکل ہی خدا نہ خواستہ بیٹھ جائے تو پھر ہم کیا کریں گے. لیکن کوشش ہو رہی ہے، سلو اینڈ اسٹڈی ونز دی ریس آئی تھنک. بشارت صاحب، میں آپ کی طرف تھا کیونکہ گورنمنٹ کے پاس بڑی سہولتیں موجود ہوتی ہیں، بڑی بلڈنگز ہیں اور بچوں کو آنے جانے کے لیے گاڑیاں ہوتی ہیں اور ان کی فیس بھی کم ہوتی ہے. تو کیونکہ اسلام آباد کی اگر آپ بات کریں بیسیکل، تو یہاں تو ایڈمیشن بھی نہیں ملتا، بہت مشکل سے ملتا ہے اور سفارش کروا کے وہ ایڈمیشن گورنمنٹ میں. تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سر، اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ پچھلے کئی دہائیوں میں اسلام آباد میں کوئی نیا اسکول بنا نہیں ہے. لاسٹ ایئر کو 2-4 ادارے ہماری جو پچھلی گورنمنٹ تھی انہوں نے کچھ ادارے بنائے ہیں، کچھ پہ ابھی بھی بلڈنگز پہ کام چل رہا ہے. 400-450 ادارے تھے اسلام آباد کے اندر، کئی سالوں سے وہی چل رہے ہیں، اس میں اضافہ نہیں ہو سکا. اب سیٹس ڈیفینیٹلی وہاں پہ، چونکہ میں وفاقی تعلیمی بورڈ کا بورڈ آف گورنرز کا الیکٹڈ ممبر بھی ہوں، ابھی ہم ڈیلی انسپیکشن پہ بھی جانا ہوتا ہے، تو ہر جس بھی آپ اسکول میں جائیں وہاں پہ ایک سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ مارننگ ایوننگ دونوں شفٹ میں ادارے چل رہے ہیں. فرنیچر کی وہاں پہ کمی ہے. یعنی آپ کہہ لیں کہ ہماری ریاست کی ترجیحات میں یہ چیز نہیں ہے. مثال کے طور پہ جو ہمارے اس وقت ایجوکیشن منسٹر صاحب کی اگر ہم بات کر لیں تو آپ مجھے بتائیں انہوں نے آج تک کتنے سیمینارز کیے ہیں یا ان چیزوں کو کتنا ہائی لائٹ کیا ہے، یا وہ کتنے، بس یہ بات مجھے شاید نہیں بھی کرنی چاہیے اگر ان سے پوچھیں، میں تو وہ کہتے ہیں بس جی میں ایجوکیشن منسٹر ہوں، مجھے پتہ ہے بس اس حد تک. تو سر جب آپ سب سے اہم منسٹری ہی اس طرح سے آپ اس کو دیں کہ اس کا لینے والے کو بھی اس میں کوئی انٹرسٹ نہ ہو، تو پھر اس پہ کیا حق کام ہوگا. تو یہ ایک المیہ ہے سر کہ نئی بلڈنگز کا نہ بننا، پھر ان کو فنڈز نہ دینا. دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر کیوں پروان چڑھا، یقیناً اس میں گیپ آیا، ریاست نے خود موقع دیا. اب آپ نے تو ایک کوشچن کیا نا ملک صاحب سے کہ جی بزنس، تجارت اس کو کہتے ہیں، جی بزنس بن گیا. بزنس کیسے بن گیا؟ آپ ایک خاص فگر کو دیکھتے ہیں. آپ آئیں، میں آپ کو گلی محلے کے پرائیویٹ سکولز دکھاتا ہوں جو بچوں کو اچھی تعلیم دے رہے ہیں. اس مرتبہ بھی جو پوزیشنز آئی ہیں آپ ان تعلیمی اداروں کو بھی اٹھا کر دیکھیں، وہ ایک عام تعلیمی ادارے ہیں اور بڑی نارمل سی ان کی فی ہے. تو وہ بزنس نہیں کر رہے، وہ اپنا پیٹ کاٹ کر، میں ان اداروں کی بات نہیں کر رہا، میں ان اداروں کی بات نہیں کر رہا، وہ ظاہر ہے جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، تو آپ ان کو ہائی لائٹ کیا کریں کہ جو خدمت کر رہے ہیں، کہ اس فی کے اندر، اس فگر کے اندر جو کام کر رہے ہیں، یہ تو واقعی خدمت کر رہے ہیں، اس میں کوئی اس کی بات نہیں. دیکھیں 5% یا 10% ہے، میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں زیادہ گفتگو کرنی ہی نہیں چاہیے. ہمیں ان اداروں کو پروموٹ کرنا چاہیے اور گورنمنٹ کو بھی یہی چاہیے کہ ان کو تھپکی دیں، ان کی سرپرستی کریں، ان کے اوپر جو ٹیکسز ہیں وہ کم کریں. یا پنجاب کے اندر جیسے پیف ہے جو پرائیویٹ اور پبلک کی جو پارٹنرشپ ہے، اس طرح کے اسلام آباد کے اندر بھی کام کیا جائے. جیسے آؤٹ آف سکول چلڈرن پہ یقیناً ہماری اتھارٹی نے بہت کام کیا، تو ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، جس سے یہ جو 2-2.5 کروڑ بچہ باہر ہے، آؤٹ آف سکول چلڈرن ہے، یہ بھی تعلیمی اداروں میں آئے، یہ بھی تعلیم حاصل کرے. اور اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کی سرپرستی کریں گے تو آپ کو یقیناً بہت اچھے نتائج اس کے ملیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے ہماری، وفاق کی صورتحال دیکھیں اور پورے پاکستان کی، تو اس پہ کس حد تک کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ بہت اہم کوسچن ہے، کیونکہ آپ جب تک اپنے انٹرپرینورشپ کے لیے نوجوانوں کو، بچوں کو تیار نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ ترقی نہیں کر سکتے. آج آپ چائنا کی مثال لے لیں، رشیا کی مثال لے لیں، دنیا میں ابھرتی ہوئی طاقتیں جو ہیں وہ اپنی نوجوان نسل کو ہنرمند بناتی ہیں. تو اس حوالے سے
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी नेवटेक और इवन हमारे फेडरल बोर्ड ने भी बच्चों को हुनरमंद बनाने के लिए टेक्निकल कोर्सेज और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स लॉन्च किए, लेकिन हमारी आबादी के तनासब के हवाले से और जो हमारी खपत है, ज़रूरत है, उसके मुताबिक ये उसका अशर अशीर भी नहीं है। होना ये चाहिए कि टेक्निकल एजुकेशन के फ़रोग के लिए आजकल आपको पता है हम AI के दौर में रह रहे हैं, तो इस दौर में हर तालीमी इदारे के लिए लाजमी कर दिया जाए कि वो अपना एक टेक्निकल सब्जेक्ट लॉन्च करे और बच्चों की जहन साजी की जाए कि वो आगे जाके नौकरियां और जॉब्स की तलाश करने के बजाय वो लोगों को जॉब देने वाला बनाए, कारखाने यहाँ पे बनाए जाएं, यहाँ पे जो नई इजादात हैं उनकी तरफ तवज्जो दी जाए। दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसे ही काम हो रहा है और कुछ चीज़ें खुशाइंद हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक अब चाह रहे हैं कि वो प्राइवेट टेक्निकल फर्म्स जो हैं उनके साथ डायरेक्ट MOU साइन करें, और चूँकि रियासत उस लेवल पे काम नहीं कर रही तो अब चाइना और ख़ास तौर पे रशिया पाकिस्तान में इस फील्ड के ऊपर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और उन्होंने किया भी है। तो ये हमारे मुल्क की तरक्की के लिए बहुत संग मील की हैसियत। डॉक्टर साहब बहुत सी ऐसी चीज़ें क्योंकि हम देखते हैं फील्ड में जाते हैं तो नमल यूनिवर्सिटी कुछ कोर्सेज करवा रही है, तो वहाँ मेरा जाना हुआ तो वो कह रहे हैं कि फ्रांस के कुछ हैं, इसके अलावा अदर मालिक हैं, उनकी कुछ वीज़े जो बल्कि उन्होंने 100 बच्चा हमसे जो ट्रेनिंग शुदा बच्चा हो वो हमसे मांगा है, तो उस पे हम वो जो बच्चे हैं हम 100 बच्चे नहीं दे पा रहे और उस पर काम ही नहीं कर रहे। हाँ, मैं गुजारिश करता हूँ वो जो नमल का टास्क है वो बुनियादी तौर पे ज़बान सिखाना है। ठीक है, वो ज़बान तो सिखा देंगे, जर्मन सिखा देंगे, चाइनीज़ सिखा देंगे, अरबी सिखा देंगे, लेकिन बाहर की दुनिया आपसे टेक्निकल एक्सपर्ट मांगती है। जी बिल्कुल। तो टेक्निकल एक्सपर्ट आपको देना है, नेवटेक ने देना है, आपको नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजीज ने देना है, तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो उसके मुताबिक नहीं है। एक स्टूडेंट वहाँ से डिप्लोमा कर लेता है, लेकिन अब उसने जाके चाइना में काम करना है तो चाइनीज ज़बान तो वो नहीं सीख पा रहा। जब तक नमल अगर अपनी 100% भी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है तो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ की तरफ, मतलब हम या तो ज़बान सीख लेते हैं या टेक्निकल कोर्स कर लेते हैं। अब उसमें जो गैप रह जाता है, अगर टेक्निकल वो हम अपने मुल्क में ही काम कर रहे हो तो फिर तो ठीक है, वो ज़रूरत पूरी हो रही है। लेकिन जब हम अपने स्टूडेंट को, जैसे आपने मिसाल दी कि मुख्तलिफ ममालिक में चाहिए, तो वहाँ पे फिर इन बच्चों को चूँकि ज़बान वहाँ की नहीं आती तो ये पीछे रह जाते हैं। इसी तरह अब इसके ऊपर हम चाइना के साथ मिलके एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह 2 साल एक स्टूडेंट यहाँ पे पाकिस्तान में डिप्लोमा करेगा और यहाँ पे डिप्लोमा के साथ साथ वो चाइनीज़ ज़बान भी सीखेगा। आफ्टर 2 इयर्स 1 ईयर का फाइनल जो डिप्लोमा है वो वहाँ पे चाइना में जाके करेगा और चाइना में उसको जॉब भी मिलेगी और वो उसके टेस्ट, कैलिबर और सब्जेक्ट्स के मुताबिक उसको मुख्तलिफ जो कारखाने हैं, जो इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे अकोमोडेट किया। नुज़रत सहील साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। क्या आप समझती हैं कि जिस तरह अगर हम बच्चे हैं वो कहते हैं जी मैंने डॉक्टर बनना है, तो सब जो अगर क्लास में 100 बच्चे तो 90 कहता है मैं डॉक्टर बनना है। क्या आप समझ, क्योंकि डॉक्टर अभी सीटें कम होती हैं और जब डॉक्टर बन भी जाता है उस पर 1 करोड़ से लगभग इस पे कास्ट आती है, तो उसको वो 50,000 रुपये बाद में नौकरी करनी पड़ती है। क्या आप समझ देंगे हमारे बच्चों को भी उनके माइंडसेट को टेक्निकल और डिफरेंट चीज़ों की तरफ लेकर जाने की ज़रूरत है? वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। उसके लिए हमें इक्विप्ड होना पड़ेगा, हमें वो टेक्निकल चीज़ें, स्किल चीज़ें अपने साथ इंट्रोड्यूस करानी पड़ेंगी, जिसके लिए हमारी बड़ी ख्वाहिश होगी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें सपोर्ट करे और 1 स्किल्ड या 2 स्किल या 4 स्किल दे दे, क्योंकि हम तो वैसे ही फीस स्ट्रक्चर और सैलरीज में मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं क्योंकि इतने हमारे प्राइवेट, तो अगर हमें ये सपोर्ट मिल जाए तो हम बड़े इनिशियल स्टेज में बच्चे को उस फील्ड में डाल सकते हैं। कारपेंटरिंग है, पेंटिंग है, कैलीग्राफी है, जी बिल्कुल, आजकल IT का दौर है, बहुत ज़्यादा आपकी ओपनिंग्स हैं जिसमें बच्चा पढ़ाई के साथ साथ, कोर सब्जेक्ट्स के साथ साथ अपने आप को किसी भी स्किल वर्क में एक ऑथराइज बना लेगा और
साथ अर्निंग भी शुरू हो जाएगी और एक फैमिली, आपको पता है बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। और प्राइवेट स्कूल को सपोर्ट भी हो जाएगी सर, हमें तो बिल्कुल सपोर्ट होगी, बिकॉज हम लैक ही कुछ चीजों की वजह से करते हैं। मैं बाकियों की तो नहीं बारे में कह सकती, नहीं जनरली अगर ये डिफरेंट को थोड़ा सा दायरे कार्य को बढ़ाने की जरूरत है जी। मेरा अपना बहुत ज्यादा कंसर्न रहता है कि मैं किसी भी तरह जी और कोई नहीं तो पॉटर वाला ही ले आऊं और बच्चे बर्तन बनाना सीखें, कोई स्किल वर्क करें जिसमें उनकी एंटरटेनमेंट हो, उनकी एक क्रिएटिविटी सामने आए। आजकल आप देख लें जितने भी ये जगहें हैं बनाई भी, वो आजकल स्ट्रेस फ्री जोन कहलाते हैं, इसलिए कि हमारे माशरे में स्ट्रेस भी बहुत हो गया है और उन सब चीज़ों का आउटकम यही है कि हर वक्त पढ़ाई किताब बस्ते से थोड़ा सा एक स्किल काम होना चाहिए। जी 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 मुशार साहब, इस पे आप क्या कहते हैं? इसमें सर ये है कि देखें, एक तो रट्टा सिस्टम को हमारे यहाँ से ख़त्म करना चाहिए, काफ़ी हद तक हो भी गया है। एक यकीनन आप एक आजकल सुन रहे हैं SLO बेस्ड, इस हवाले से बहुत काम हो रहा है। हमारे तमाम बोर्ड जितने भी हैं, IBCC जो हमारी है वो भी इस पे काम कर रही है। यकीनन अगर हम इससे बाहर आ जाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारे टारगेट्स को हम अचीव कर लेंगे। अब आपने जो बात की टेक्निकल की, यकीनन क्लास में अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, देखें एक तो हर बच्चा अपनी फितरत पे पैदा होता है, यकीनन उसने जिस तरफ जाना है बस वो तो अपनी फितरत पर ही पैदा होता है, आगे फिर हमारा काम है हमने उसको किधर लेके जाना है। तो उसमें उस्ताद एक अहम किरदार अदा कर सकता है। यकीनन बच्चा जब टीचर के सामने बैठता है, टीचर उसको पढ़ाते हैं, तो जो उसके अंदर छुपी खुदादाद सलाहियतें होती हैं ना, वालिदैन से भी ज़्यादा टीचर्स को पता चल जाती हैं। तो उस्ताद को अगर ट्रेन किया जाए, अगर उस्ताद की बेहतर अंदाज में तरबियत की जाए सबसे पहले, तो आपको ये जो नई नस्ल है ये हमारी, इसमें आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा उसको किस तरह वो उनकी आगे किरदार में बेहतरी लाते हैं, किस तरह से नई जो हमारी नस्ल है उनके आगे तरबियत में, उनके मिजाज में, या उन्होंने किस तरफ जाना है, उनको लाइन और लेंथ वही उस टीचर ही दे सकता है। तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा हमें टीचर के ऊपर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है कि उनको बेहतर किया जाए, उनको सहूलियात दी जाएँ, ट्रेनिंग्स दी जाए, उनका कोई वजीफ़ा मुकर्रर किया जाए। या जो गवर्नमेंट सेक्टर पे हैं उनको ढेरों काम और दिए हुए होते हैं, पढ़ाने के अलावा ढेर सारे काम उनको दिए हुए होते हैं। तो अगर उस्ताद को फ्री कर दिया जाए और ये कहा जाए कि आपने इन्हीं बच्चों की जो नई नस्लें हैं इसकी परवरिश करनी है, आबियारी करनी है, इनको आगे लेकर आना है, तो यकीनन आप बहुत सारे इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ क्योंकि आप माशाल्लाह सदर भी हैं और आपकी हुकूमत के लेवल पे बातचीत भी होती है, तो क्या आप समझते हैं पॉलिसी बनाने में इन चीज़ों को ऐड करने की ज़रूरत है और आपको इन चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए? जी बिल्कुल, तालीमी हवाले से जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाए तो उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। जी बिल्कुल। जैसे मैं ये गुजारिश कर रहा था कि इस वक्त पाकिस्तान में 65% बच्चे प्राइवेट तालीमी सेक्टर के साथ अटैच्ड हैं। तो जो प्राइवेट तालीमी सेक्टर है उनके नुमाइंदों को बिठा के पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। देखें आप, बिलाखिर आपने ये देखा कि नाकामियों के बाद गवर्नमेंट इस नतीजे पे पहुंची है कि स्कूलों को आउटसोर्सेस कर दिया जाए। पंजाब की बात हो रही है। जी पंजाब की बात हो रही है, KP भी इसी लेवल पे काम कर रहा है और उससे पहले भी नेशनल एजुकेशन फाउंडेशन, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत ये काम होता रहा है टाइम टू टाइम और हो भी रहा है। अब जब आप अपनी नाकामियों को देख के ये काम करते हैं तो हम तो आपको आज से 15 साल पहले दावत दे रहे थे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लॉन्च कीजिए। प्राइवेट सेक्टर में एनर्जेटिक किस्म के लोग हैं जो जिनकी क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स है और यहाँ पे इनकी एक्सपर्टीज से फ़ायदा उठाया जाए, न कि आप 1935 का जो लॉर्ड मैकाले का दिया हुआ निज़ाम तालीम है उसके तहत आप BEd M.Ed करवा के तो वही थ्योरीज बच्चों के ऊपर थोप दें। तो अब रियासत को इस चीज़ का अंदाज़ा तो हो गया, हमारी हुकूमतें जा तो रही हैं लेकिन बहुत देर कर दी है और जितने स्लो स्पीड है हम इसके मुतहामिल हो नहीं सकते। वजह यह है कि मैंने पहले गुजारिश की है कि इस टाइम पाकिस्तान में 2,54,00,000 बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। भाई आपके पास कोई मैकेनिज्म भी नहीं है कि आपने वापस उन बच्चों को स्कूल्स तक कैसे लाना है। अगर पिछले कुछ टाइम में कुछ इदारों ने इसके ऊपर थोड़ी बहुत ही तवज्जो दी है, लेकिन आप वो फिगर देखें जब ये काम इन्होंने शुरू किया तो ज़्यादा बच्चे आउट ऑफ स्कूल्स हो गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो डेटा इस साल के लिए रिलीज़ किया है उसके मुताबिक पहले 2,25,00,000 बच्चे थे जो कि बढ़ के 2,54,00,000 हो चुके हुए हैं, जबकि इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज
کے مطابق یہ 2.25 کروڑ سے اوپر بچہ چلا گیا ہے. تو جب آپ پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کرتے ہیں ریکوائرمنٹ کے 15 سال بعد, تو وہ پانی اس وقت تک سر سے گزر چکا ہوتا ہے. تو آپ کو سپیڈلی کام کرنا ہوں گے. آپ کو پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوگ ڈیلیور کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے ٹیمیں بنا کے تو ایجوکیشن کے اوپر انویسٹ کرنا ہوگا, اور ایجوکیشن کو پہلی ترجیح کے طور پہ رکھنا ہوگا. اور یہ جو تعلیمی ادارے کام کر رہے ہیں, دیکھیں کووڈ کے دوران ہی جس شہر میں آپ اور میں بیٹھے ہیں, یہاں پہ تقریباً 50 تعلیمی ادارے بند ہو گئے تھے. وہ اس لیے بند ہو گئے تھے کہ پیرنٹس فی نہیں دے پا رہے تھے. جب کلاسز نہیں ہو رہی تھیں تو سکولز اپنے ایکسپینس میٹ نہیں کر سکتے تھے. اب ریاست کو یہ چاہیے تھا کہ جو تعلیمی ادارے بند ہو رہے ہیں, جن کے پاس فی نہیں آ رہی, جن کے اساتذہ کی سیلریز نہیں نکل رہی, گورنمنٹ انہیں سپورٹ کرے. اور یہ تعلیمی یہ بھی کہنا ہوتا ہے والدین کا کہ چھٹیاں ہیں ہم کیوں فیس دیں, اس کے بارے میں ڈیفائن کریے تھوڑا. ہاں دیکھیں, جو چھٹیوں کا تصور ہے, اگر چھٹیوں میں ہم بلڈنگ کا رینٹ نہیں دیتے تو پھر تو فیس نہیں ہونی چاہیے. اگر چھٹیوں میں جو ہمارے سٹاف ہے ان کو سیلریز نہیں جاتی, اگر چھٹیوں کے ہمارے بورڈ, ہماری رجسٹریشن کی اتھارٹیاں, ہمارے بجلی کے بل, ہمارے ٹیکسز, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ویو آف ہو جاتا ہے, تو پھر تو یقیناً میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن آپ کے ایکسپینس اسی لیول پہ جا رہے ہیں, یا صرف یوٹیلیٹی بلز میں کوئی تھوڑا سا ڈفرینس آ رہا ہے, تو پھر فیسیں آپ کیسے نہ دیں؟ اگر فیسیں نہیں دیں گے تو پھر آپ کے بچے روز بروز تعلیمی ادارے بند ہوتے جائیں گے اور بچے مزید تعلیمی اداروں سے باہر جاتے جائیں گے. میں آپ کی طرف آتا ہوں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کو اس پہ بڑی تیزی کام, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ گورنمنٹ بڑی سلو کام کر رہی ہے, تو اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ اب یہ کہ پرائیویٹ سیکٹر کی میں تو بات نہیں کرتا کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں وہ زیادہ کام کر رہے ہیں. اب گورنمنٹ کی اگر بات کریں تو وہاں کے ٹیچر جو سیلری ہے وہ 50 سے اوپر ہوتی ہے, 50,000 سے اوپر ہوتی ہے. نہیں ماشاءاللہ آپ لاکھ تک چلے لاکھ دیکھیں نا, جب اگر نارمل بھی لگائیں تو. اب جو پرائیویٹ سیکٹر اس کی فیس بھی کم ہوتی ہے, اس کا رزلٹ بھی زیادہ ہوتا ہے. اس پہ گورنمنٹ کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے؟ جی بالکل. گورنمنٹ ہمیں, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اگر ہمیں کہیں جگہوں پہ چھوٹی دے دیں, بہت سارے ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں, اسی میں مدد کر دیں تو وہ بھی ہمارے لیے بہت بینیفٹ ہوگا. دوسرا ایک جو ہمارا سائیکولوجیکل سیٹ اپ ہے نا, کہ یہ والا سائز کا سکول ہم نہیں رکھنے دیں گے, ان چیزوں پہ بھی ہمیں ریلیکسیشن دینی چاہیے, بلکہ انکریج کرنا چاہیے کمیونٹی کے سکولز کو کہ آپ ان کی پولوشن فری انوائرمنٹ دے رہے ہیں, بچے چل کے آ رہے ہیں, مائیں چھوڑنے آ رہی ہیں. بہت زیادہ فرق پڑتا ہے بہت ساری چیزوں میں. لیکن اس اینگل پہ آپ لوگوں کی توسط سے بات ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں نا, سی ڈی اے ہر سیکٹر بناتا ہے تو اس میں جو پرائیویٹ سکول ہیں ان کے لیے ایک مناسب جو ہے ریٹس دیتا ہے اور وہ پلاٹ دیے جاتے ہیں. اب وہ کون سے سکول لے جاتے ہیں؟ وہ دیکھیں جو سکول لے کے جاتے ہیں وہ اتنا بڑا ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ایک لفظ میں نے یوز کیا, کمیونٹی سکول. کمیونٹی سکول کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک سیکٹر میں وہ کمیونٹی کو ڈیل کر لیں. اس میں ہمارے پاس ہر طرح کے بچے آتے ہیں. آپ کو میں بتاؤں کہ اس میں ہم بالکل اسٹیٹس کانشیس نہیں ہوتے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا بچہ کس لیول پر ہے. ایوری بڈی از ٹریٹڈ ایکولی, بیکاز ہم نے بچے کو تعلیم دینی ہے, اس میں اسٹیٹس کانشیسنیس نہیں لانی ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ کنوینئنٹ بھی بہت ہوتا ہے ہمارے لیے, اور ٹرانسپورٹیشن, پولوشن, ہر چیز کو ہم انڈائریکٹلی ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز میں ہمیں اگر گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ مل جائے تو اس سے زیادہ ویلکمنگ بات کوئی نہیں ہو سکتی. میں نے وہ بات کی تھی, فیس کی بات کی تھی گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کی, اور پھر اگر وہاں فیس جو ٹیچر ہوتی ہیں ان کی تنخواہ بھی کم ہوتی ہے پر وہ کام بھی زیادہ کرتے ہیں, اور جو اگر گورنمنٹ کی اگر بات کریں تو وہاں فیس زیادہ ہوتی ہے, وہ کام نہیں کرتے ٹیچر. وہ تو جی آپ نے صرف تنخواہ کی بات کی, ان کو تو پینشن بھی بہت اچھی ملتی ہے, ان کو رہائش بھی ملتی ہے. اس پہ میں میرے لیے کہنے کے لیے کوئی الفاظ بشارہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی کہ ہم بھی
इंसाफ ही करते हैं। जी जी देखें इसमें एक तो अहम बात ये कि सर देखें वो रियासत उनको सैलरीज दे रही है, तो हमारा सवाल ये नहीं कि क्यों दे रही है, हमारा सवाल ये कि इतनी सैलरी दे के मतलूबा नताइज क्यों नहीं मिल रहे। जी बिल्कुल, क्वेश्चन तो ये होना चाहिए ना कि लाख रुपया या 1.5 लाख रुपया तनख्वाह दे रहे हैं, तो फिर क्या वजह है कि आपके बच्चे बहुत से तालीमी इदारे छोड़ भी जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर को प्रेफर कर रहे हैं। आपके बच्चों के रिजल्ट्स उठा कर देखें, मैंने आपको स्टार्ट में एग्जांपल दी थी, तो मेरा ख्याल है उस पर फोकस करना चाहिए, ये हमें मवाजना करना ही नहीं चाहिए। देखें प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वो अपना पेट काट के, मैंने स्टार्ट में भी कहा कि इदारा चला रहे होते हैं। देखिए इदारे के अंदर बहुत से एम्प्लॉयज़, टीचर्स, गार्ड, आया, उन सबको, बहुत से लोगों को वो कारोबार भी दे रहे हैं, ज़ाहिर है उनको नौकरियां भी दे रहे हैं, उनके साथ बहुत से लोगों का बिजनेस वाबस्ता होता है। एक तालीमी इदारे के सिर्फ आप प्रिंसिपल या ऑनर को ना देखें, बल्कि उसके साथ बाकी जितने लोग जुड़े हैं उनको भी देखना चाहिए। एक अहम बात आखिर में, यकीनन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं वो ज़रूर उसकी तरफ आपके इस प्रोग्राम की वसातत से बताऊँगा कि आगे देखें सर्दियाँ आ रही हैं। आज हमारे तालीमी मैदान में आप कह लें कि हम अगर पीछे हैं, पूरी दुनिया के अंदर बहुत पीछे रह गए हम, उसकी एक सबसे अहम वजह यह है कि छुट्टियाँ, कि आपने छुट्टियों की अभी फ़ीस की तो बात की यकीन है, लेकिन इस पर भी आप ज़रूर एक प्रोग्राम रखें कि सर्दियों में, गर्मियों में, आप देखें मई में हमारे इदारे बंद हो जाते हैं और सितंबर तक इस साल पंजाब में तालीमी इदारे बंद रहे हैं। अच्छा अक्टूबर में अब आए हैं, नवंबर में स्मोक आना स्टार्ट होगी, फिर क्लोज़ कर देंगे। तो फिर आप बताएं कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप कहते हैं कि जी हम दुनिया के साथ मुकाबला कर सकें, फिर आप टेक्निकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो इस पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। साहब ये छुट्टियों की जो बात करते हैं ये बहुत लंबा टॉपिक है, अगर हम बात करेंगे तो हमारे इसलिए मैंने आपसे कहा कि इस पर ज़रूर कोई प्रोग्राम रखें आप, कि ये इस पर अगर काबू पा लें तो हम इंशाल्लाह बहुत से टारगेट्स को हम अचीव कर सकते हैं। डॉक्टर बरार साहब बहुत शुक्रिया आपका, नुज़रत सहेल साहब आपका बहुत शुक्रिया, हाफिज़ मोहम्मद बशार साहब आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने तलीमी निज़ाम पर बात की, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है, हमारी आवाम को भी तावन करना चाहिए, हमारी हुकूमत का तो बहुत ज़्यादा तावन की अशद ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम से रिजवान भट्टू को इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।